I'm Odon, my dear pupil of 6th grade primary school. That's a weekly time for science, and today we will start the new semester this year for the year of 2018 and 2019. So let's start what we will study in the syllabus of science this semester. We will study 3 units that will be Unit 1 that deal with only one lesson, which is mass and weight, which we will study it today, and we will complete this lesson the next Thursday, inshallah. And Unit 2, we will study in it 3 lessons about gases, Unit 3, about gases which are oxygen gas, carbon dioxide gas, and also nitrogen gas. And Unit 2, we will study 2 lessons about heat and temperature, the difference between them, and also measuring temperature by the thermometer. So let me summarize what we will study this term. هنلخص دلوقتي مع بعض ايه اللي هناخده ان شاء الله الترم دوت. هناخد زي ما قلنا 4 units. Unit 1 which deal with mass and weight. عارفين كويس قوي يعني ايه كلمة mass، لكن مش عارفين يعني ايه weight، او ممكن نكون بنلخبط بينهم. فهنعرف ان شاء الله النهارده what's the main difference between mass and weight، ايه هو الفرق بين الكتلة والوزن. Unit 2 that will contain to lesson about heat conduction، التوصيل الحراري. الموضوع مش غريب علينا، درسنا جزء منه في primary 4. and also measuring temperature أو قياس الحرارة by the thermometer. and also unit 3 that deal with about 3 gases which are oxygen gas. We will study each gas in details, and also carbon dioxide gas or CO2 gas, and nitrogen gas. That's about Unit 3. What about Unit 4, the last unit? It contains 2 lessons, and I think they will be the most interesting lesson, which are nervous system, الجهاز العصبي, nervous system, and also locomotory system, الجهاز الحركي, locomotory system. So now let's start with our first lesson this semester, which is mass and weight. Mass and weight أو الكتلة والوزن هو أول درس النهارده إن شاء الله نتكلم عنه. So now let's start with a very important question. Is that we will or sometimes we see the sentence net weight is about 5 kilogram on some bags. ساعات كده نروح سوبر ماركت الاقي كده جمله مكتوبه على بعض الاكياس كلمه net weight is about 5 kilogram. نكتبها مع بعض نشوف الجمله دي صح ولا غلط. net weight الوزن الصافي net weight is 5 kilogram. In science this sentence isn't true at all. في الساينس الجمله دي مش صح تماما، غلط جدا جدا. It's very wrong. Why? Because weight isn't measured by kilogram, but what weight is measured by Newton. Weight is measured by Newton, not kilogram. So now let me explain in details the difference between mass and weight. In detail. So now let's study the difference between mass and weight to know how can we measure weight and how can we measure mass. So now let's start our lesson about mass and weight. Let's start with the definition of mass. We will study the definition of mass now, and we have already started this definition before in primary 4. درسنا التعريف ده قبل كده أكتر مرة في primary 4 وعارفينه كويس قوي. إيه هو definition of mass أو تعريف mass؟ Mass is the amount of matter in the object. Again, mass is the amount of matter in an object. الكتلة أو الماس هي كمية المادة اللي موجودة في الشيء. يعني for example كتلتك أنت your mass is the amount of matter in your body. هي كمية المواد اللي في جسمك، كمية الماسلز العضلات، كمية البلد، كمية البونز الدم والعضلات والعظام and so on. طب لو عندي باج فيها some marbles مثلا، شوية بيلي، عارفين البيلي كويس قوي طبعا. طب ايه هي الماس of this marble؟ The mass is the amount of matter in the bag. It's the amount of marble. هي كمية الماربل. For example, if I have a bag like this, it contains 1 marble about 5 grams, and another bag it contains 4 marbles. They would be 20 grams. Which one has more mass? The first one, like A. So A will be smaller than B. So B here يبقى الباج اللي فيها
4 marble هتكون عندها mass اكتر. ليه؟ عشان عندها amount of matter اكتر. يبقى تاني ايه هو definition of mass؟ What's meant by mass? Mass is the amount of matter in an object. الماس هي كمية المادة اللي موجودة في الشيء. So now let's study the properties of mass. ايه هي خواص الماس؟ عشان نعرف كويس قوي المين differences between mass and weight لازم ادرس كويس قوي ايه هو او ايه هي كل خواص الماس وكمان ايه هي كل خواص الويت. Properties of mass is that mass increases when the amount of matter increases and vice versa. يعني الكتلة بتزيد لما بزود كمية المادة والعكس صحيح. بمعنى لو أنا عندي كيس زي ما شفنا من شوية في 1 ماربل 5 جرام، طيب لو بقى 2 ماربل هيبقوا 10 جرام، لو بقى 3 ماربلز هيبقوا 15 جرام، 4 ماربل 20 جرام. يبقى معنى كده في direct relation، علاقة طردية، يعني الماس بتزيد لما الماتر تزيد. يعني حاجه كده لوجيك جدا، منطقيه جدا. كل ما ازود الماتر اكيد الماس هتزيد. كل ما تزود الشيء اللي موجود فور اكزامبل مثلا في الباك ديت او في الكيس ده اكيد هتزود الماس. again mass increases when the amount of matter increases and vice versa. Another property of mass: all matters have mass whatever their physical state, solid, liquid or gas. ساعات كتير قوي بنخلط بين ان الهواء مثلا مالوش ماس فور اكزامبل ده، لا هنا بيقول لي كل الماتر ليها ماس مهما كان حالتها الفيزيائيه. يعني فيزيكال ستيت يعني الحاله الفيزيائيه اللي هي solid او liquid او gas. For example if you have a solid body like a piece of wood, it has for example mass 500 gram. So solid have mass. So what about liquid like water? Water has mass, sorry. Yeah, water has mass, sure. Like imagine that the empty cup or the empty bottle or the empty glass will be 20 gram or 200 gram. When I pour water لما بحط فيها ميه اكيد هتبقى اتقل. So it will be more than 200 gram. It will be for example 400 gram. So water has mass. So liquid has mass. So what about air? طب والهواء، هل الهواء ليه mass? For example if you have a balloon like this, it isn't full with air، مش مليانة هواء. And the balloon is 5 gram only. If you blew air in it، لو انت نفختها هواء it will be for example will be 15 gram. So the mass of air، يبقى الهواء كده ليه كتلة ولا لا؟ هو جوه البالون sure ليه كتلة، لأن الهواء ساعتها هيكون ليه air 10 جرام. البالون لوحدها كانت 5 جرام، لما دخلنا فيها هواء بقت 15 جرام أو 5 جرام سوري بقت 15 جرام. So the mass of air will be 10 gram. So sure air or gases in general have mass. So I can say all matters have mass whatever their physical state. كل الماتر ليها ماس مهما كان حالتها الفيزيائية. السوليد عنده ماس، الليكويد عنده ماس، الجاس كمان عنده ماس. So we can say all matters have mass whatever their physical state. Another property of mass، خاصية تانية للماس: all matters have mass whatever their place. ودي بقى بصراحة أهم خاصية في الماس. all matters have mass whatever their place، مهما كان مكانها. in hand، on the earth، on the moon، on any planet. يعني معنى كده ان الماس ما بتتغيرش مهما اتنقلت من مكان لمكان. on earth، on the moon، on Venus، on Jupiter the biggest planet as you know, mass doesn't change. Imagine that here some person or someone on the earth, look here, and he has a mass of 50 kilogram. Okay, imagine that. نشوف مع بعض this example. If this person transferred to the moon, the moon is smaller than the earth. We know that. Okay, the same person will have the same mass. يبقى الماس ما بتتغيرش. كنا عند الإيرث 50 كيلوغرام، رحنا عند المون برضه 50 كيلوغرام، رحنا عند جوبيتر you know Jupiter is the biggest planet. The same mass doesn't change. Or I can say all matters have mass whatever their place. In hand، on the earth، on the moon، on Venus، on Jupiter، on any planet. معنى كده ان الماس ما بتتغيرش مهما اتنقلت من كوكب لكوكب او من مكان لمكان. So I can say mass doesn't change by changing the place of matter or by changing the state of matter. الماس ما بتتغيرش مهما غيرت حالة المادة، مهما غيرت مكانها. الماس
قيمة ثابتة، ممكن نسميها كمان fixed value أو constant value، قيمة ثابتة. وده النقطة اللي جاية هنتكلم فيها حالا، أو البروبرتي اللي جاية أقدر أقول mass of any matter is fixed or stable value and it doesn't change by changing what، ما بيتغيرش التغيير، state of matter حالة المادة or the place of matter أو مكان المادة. الماس زي ما اتفقنا قيمة ثابتة. For example, your mass on the earth is 6 kilogram. On the moon it will be again 6 kilogram. On the Jupiter biggest planet as you know it will be also 6 kilogram. يبقى الماس ما بيتغيرش مهما غيرت مكان المادة أو حتى حالة المادة. For example, if you have a cube of ice، عندك مكعب ثلج. This cube of ice has mass of 30 gram for example. If you melted it، لو الثلج ده انصهر أو ساح أو تحول للliquid أو الووتر it will have the same mass 30 gram. يبقى الماس ما بيتغيرش مهما غيرت حالة المادة أو حتى مكان المادة. So I can say mass is a constant value and it doesn't change by changing the state of matter or the place of matter. الماس قيمة ثابتة ما بتتغيرش التغيير حالة المادة أو مكان المادة. Another property, and this property is very easy and I'm sure all of you know this property. Mass is measured in units of gram, kilogram, ton. الماس بقيسها بوحدات بنسميها او زي الجرام والكيلوجرام والطن. I'm sure you know this unit because you have studied it. You have already studied it in primary 4. درسناها بالفعل في الصف الرابع قبل كده. Mass again is measured in units of gram, kilogram and also ton. The last property of mass is that mass is measured by devices. الماس بقيسها بأجهزة بنسميها scales أو balances اللي هو بنسميه الميزان. ولو إني معترض شوية على الاسم بالعربي، هو الصح إن ما يكونش اسمه ميزان، لأن الميزان يبقى بيحدد الوزن أو الويت. لا طبعا هو المفروض اسمه جهاز تحديد الكتلة، لكن هو تجاوزا خلاص تعودنا على كده من سنين طويلة قوي، خلاص سميناه ميزان فأوكي مفيش مشكلة. Mass is measured by devices called again scales or balance. الماس بقيسها بوحدات بأجهزة بنسميها device أو scales أو balances. أجهزة قياس الكتلة هنسميها scales أو balance، اللي منها two arm scale يعني ميزان ذو كفتين، وكمان في one arm scale يعني ممكن جدا نلاقي الميزان فيه كفتين وفي ميزان فيه كفة واحدة بس. طب الميزان اللي فيه two arm scale عندنا منه two examples زي balance scale وكمان sensitive two arm scale. balance scale وكمان sensitive two arm scale. طب ال one arm scale هنلاقي منه one arm digital scale الميزان الرقمي، وكمان one arm scale with a pointer الميزان اللي فيه مؤشر. طب نشوف كده اكزامبل لكل واحد منهم كمان، ولو في صوره يبقى افضل شويه. For example the two arm scale الميزان ذو الكفتين او الميزان اللي عنده كفتين. Number one, the first example is the balance scale. balance scale هو الميزان المعتاد او اللي بنشوفه كويس قوي او كتير جدا عند محلات سوبر ماركت مثلا لو بيبيع فيها خضار او فاكهه او حاجه زي كده. balance scale and sensitive to arm scale او ميزان حساس ذو كفتين. ده كمان كنا بنشوفه يمكن من زمان قوي في بعض محلات الذهب او المجوهرات، لانه بيكون حساس جدا لقياس الكتله and it's called I'm sorry sensitive to arm scale. يبقى عندي two examples of two arm scale، في مثالين من two arm scale هما balance scale و sensitive to arm scale. طيب بالنسبه لل one arm scale عندي برضه two examples one arm digital scale one arm scale with a pointer يعني في ميزان ذو كفه واحده بس رقمي، في ميزان ذو كفه واحده لكن ليه مؤشر. طب ناخد اكزامبل منهم. For example that it is one arm digital scale هو ده الميزان الرقمي اللي بيكون فيه digits او ارقام هي بتحدد او بتعرفني the mass of the object. Another example one arm scale with a pointer في ميزان بيكون فيه مؤشر with a pointer. And this page or this image summarize all the types of balances. هنا كل انواع البالانسز او اجهزه قياس الكتله او الموازين تجاوزا زي ما بنسميها، لكن مش بحب اسميها موازين لانها مش بتحدد الوزن، هي بتحدد الماس الكتله. two arm scale that has two example balance scale على الشمال خالص and sensitive two arm scale الميزان الحساس اللي كنا بنشوفه محلات الذهب زمان. one arm scale في منه one arm digital scale وكمان one arm scale with a pointer. So now نقطة بينا ملاحظة مهمة جدا we use the suitable balance to measure the suitable quantity of mass. يعني بستخدم الميزان المناسب للكمية المناسبة. For example لو عايز أحدد مثلا كتلة some vegetables or some fruits I can use the balance scale.
لكن لو عايز احدد ماس اوف جيولري مجوهرات او جولد او سيلفر او كيميكالز اي حاجه فاليبل او هي كميتها صغيره شويه قليله جدا بالجرام او بالملي جرام، يبقى شور انا مضطر استخدم 1 arm scale with a pointer او حتى كمان digital scale او ممكن sensitive to arm scale. يبقى دايما بستخدم الميزان المناسب للكميه المناسبه. 1 جرام، ايه هو 1 جرام ده تقريبا؟ يعني تقريبا قد ايه بالظبط؟ هو mass of 1 paper clip، تقريبا هو كتله دبوس. يبقى الجرام تقريبا بيساوي كتله دبوس الورق، وده بستخدمه لحاجات صغيره جدا زي mass of jewelry، mass of gold، mass of silver، mass of chemicals الكيماويات او الادويه دايما بنقيسها او بنحدد كتلتها بالجرام، وساعات كمان الميلي جرام اللي هو 1 over 1000 ملي جرام، طبعا كميه صغيره جدا جدا جدا. So what about kilogram? Kilogram equals 1000 gram the mass of 1 liter of water. يعني تقريبا الكيلوجرام ده او عارفين كويس قوي ان هو بيساوي 1000 جرام، وده تقريبا بيساوي كتله لتر ميه of at the normal temperature في درجه الحراره المعتدله اللي هي درجه حراره الغرفه العاديه. يبقى ايه هي كتله لتر ميه؟ هي كتله الكيلوجرام، وده بيساوي 1000 جرام. 1000 جرام. Gram is suitable for measuring what? Large masses such as fruits and vegetables. دايما بستخدم الجرام للكتل الكبيره شويه زي الفروتس او الفيجيتابلز. طب بالنسبه للطن، لا ده بقى للفيري big masses such as blocks of iron كتل حديد كبيره، such as blocks of marble كتل الرخام او الحجاره، such as the mass of cars كتل السيارات. حتى كمان ممكن نشوف كده على بعض السيارات بيكتب عليها حموله 5 طن 6 طن 3 طن and so on. يبقى الطن كميه كبيره جدا وتقريبا بتساوي 1000 كيلوغرام، 1000 كيلوغرام. again طن equal 1000 كيلوغرام but kilogram equal 1000 gram. So now mass of a body doesn't change from place to place. بأكد تاني الماس ما بتتغيرش، عشان ان شاء الله المره الجايه في مسائل على الماس والويت، فناخد بالنا كويس قوي ان الماس doesn't change from place to place. الماس ما بتتغيرش من مكان لمكان. الماس fixed value قيمه ثابته ما بتتغيرش من مكان لمكان او من كوكب لكوكب. So now here is an image for mass. Look at the first image on the left. The girl says my weight on earth is around 560 نيوتن. الويت هنا بتكلم على الويت عند الارث تقريبا 560 نيوتن، لكن my weight on the moon is about 9 نيوتن only. يبقى الويت بيتغير، لكن بتقول لي في اخر صوره my mass is always 56 كيلوغرام. يبقى الماس في ثلاث صور هي 56 كيلوغرام، لكن الويت changes. يبقى مهم قوي اعرف فرق كبير قوي بين الماس والويت، ان الماس ما بتتغيرش، الماس doesn't change، لكن الويت بيتغير، وهنعرف ازاي دلوقتي بيتغير او ايه اللي بيأثر عليه لما ادرس بالتفصيل what's meant by weight and what are the properties of weight. again ممكن اقول فرق كبير قوي، ودي حاجه نخرج بيها النهارده من محاضرتنا او من حلقتنا، ان الماس doesn't change، لكن الويت هو اللي بيحصل له changes from place to place. So now example, if your mass if mass of your body on the earth equal 50 kilogram, so the mass of your body on the surface of the moon will be also 50 كيلوغرام. يبقى الماس ما بتتغيرش، بكرر للمره المليون لانها مهمه جدا جدا في بعض مسائل ان شاء الله المره الجايه. So now what's meant by weight؟ ايه بقى هو الويت؟ الويت هو بيقول لي كده is the attraction force or is the gravitational force، هو قوه الجاذبيه او قوه الجذب by which a body is attracted towards the earth، اللي بينجذب بيها الجسم للارض. يبقى عشان اعرف ايه الفرق تاني بين الماس والويت، الماس هي amount of matter in your body، لكن الويت هو attraction force. يبقى الويت مش مرتبط بجسمي انا شخصيا قد ما هو مرتبط بالمكان اللي انا موجود فيه. فور اكزامبل لو انت موجود عند الارث ونفس الشخص او نفس الماس راح عند المون، مين هيبقى عنده ويت اكتر؟ شور عند الارث. ليه؟ اصل الارث اكبر فبتشدنا اكتر. يبقى الويت مرتبط، مش مرتبط بيا انا شخصيا كماس، لكن مرتبط اكتر بالمكان اللي انا موجود فيه. كل ما اكون موجود على more size planet كوكب اكبر شويه، يبقى اكيد هيكون عندي ويت اكتر. يبقى ايه هو الويت؟ is the gravitational force by which the body is attracted towards the earth، هو قوة الجاذبية اللي بينجذب بيها الجسم للأرض. أو is the attraction force. لو كلمة gravitational كلمة كبيرة شوية ممكن نقول attraction مفيش مشكلة. ودايما كده مش عايزين نخلط أو نلخبط بين الماس والويت، لكن الويت والجرافيتي هما حاجة واحدة. يعني لو حد قال لي what's the difference between weight and gravity I can't say any word، ما اقدرش اقول له اي حاجه. weight is the gravity، الويت هو الجاذبيه والجاذبيه هي الويت او هي الوزن. يبقى دايما نفرق بين الماس، الماس هي كميه الماده اللي في جسمك،
لكن الويت هو قوه الشد او الجذب اللي بنجذب بيها في الكوكب اللي انا موجود فيه. فور اكزامبل انا موجود على الارض دلوقتي يبقى عندي ويت. طب ليه عند المون بنلاقي الناس بيتحركوا كده بسهوله قوي كانه بيتنطط كده؟ هو طبعا في ناس بيقولوا مفيش جاذبيه، لا في جاذبيه عند المون بس قليله شويه عن الارث، تقريبا 1/6 of the earth. طب ليه بيحصل كده؟ عشان المون عنده small size، حجمه صغير شويه او اصغر كتير من حجم الارض، فبالتالي عنده less weight، اقل جاذبيه، فتلاقي الشخص هناك بيتنطط كده مش قادر يعني يمسك نفسه كويس قوي على المون. يبقى دايما ايه هو weight او what's meant by weight؟ Weight is the gravitational or attraction force by which the body is attracted toward the earth. So now let's study the properties of weight. طب ايه هي خواص الويت؟ عندنا اكتر من خاصيه الويت. Number one, the effect of weight is always directed toward the earth center. تأثير الويت دايما مرتبط بمركز الارض. The effect of weight is always directed toward the earth center. دايما اي حاجه لو سبتها من ايديا بتقع للارض، تقع لتحت. طب ممكن حاجه تقع لفوق او يمين او شمال؟ surely not. طب ليه؟ اصل في attraction force directed towards the earth center، متجهه لمركز الارض. يبقى كأن في قوه جذب بتشد اي حاجه الارض، او كانها موجوده جوه الارث بتشد اي حاجه الارض. وطبعا عارفين كويس قوي ان اكتشف الكلام دوت great scientist، عالم مشهور جدا اسمه ايزاك نيوتن. وعشان نكرم اسمه او نحس كده ان هو اخترع او اكتشف حاجه مفيده جدا للبشريه، خدنا اسمه وعملناه يونت للويت. يبقى لما بقيس الويت دايما بقول measured in نيوتن مش measured in كيلوجرام. عشان كده قلت في اول حلقه لو لقيت جمله net weight 5 كيلوجرام sure not right، اكيد دي غلط جدا او اكيد دي مش صح خالص، ده scientifically مش صح. طب ليه؟ اصل الويت بقيسه بالنيوتن مش بالكيلوجرام. امال بقيس ايه بالكيلوجرام؟ دي الماس، الكتله. يبقى مهم قوي اعرف the main differences between mass and weight. Again, mass is the amount of matter in an object. الماس هي كمية المادة اللي في الشيء. لكن weight is the attraction or the gravitational force by which the body is attracted towards the earth. Another main difference، فرق مهم قوي. Mass is measured in units such as gram, kilogram and ton. لكن الويت is measured in only one unit which is Newton. الويت بقيسه بيونت واحدة بس وحيدة هي اسمها نيوتن. Again, the effect of weight is always directed towards the earth's center. دايما تأثير الويت متجه لمركز الأرض. So another property. On earth all objects have weight. على الأرض كل حاجة عندها weight، حتى لو كانت صغيرة جدا، حتى لو كانت a very small piece of paper، حتى لو كانت a piece of hair يعني أو one hair، شعرة واحدة، أكيد ليها weight. لكن امتى ما يكونش عندي weight؟ في حاله بقى بنسميها weightlessness، انعدام الوزن، لما اكون في السبيس، لان سبيس مفيش جرافيتي خالص، مفيش جاذبيه خالص. يبقى on earth all objects have weight but in space all objects are in a state of weightlessness. في الفضاء انا عندي حاله اسمها weightlessness، انعدام الوزن. يبقى مهم قوي اعرف ان على الارض كل حاجه ليها ويت، وعلى اي كوكب كل حاجه برضه ليها ويت، لكن بيختلف حسب حجم الكوكب نفسه وحسب قوه جاذبيته. لكن امتى يكون عندي weightlessness، انعدام وزن؟ في حاله واحده بس، لما اكون في السبيس. The measuring unit of weight is نيوتن. قلنا عشان نكرم اسم العالم الشهير جدا ايزاك نيوتن، اخذنا اسمه وعملناه measuring unit للويت او وحده قياس للوزن. يبقى مهم قوي عشان اقول net weight الوزن الصافي في اي حاجه لازم اقول بعدها نيوتن مش كيلوجرام. كيلوجرام يبقى كده كاني بحدد الماس مش الويت. Another property. What's meant by نيوتن او قد ايه تقريبا نيوتن دوت؟ هو بيساوي weight of mass of 100 جرام. يعني لو عندي كتله يعني تقريبا كده كتلتها 100 جرام، هي دي تقريبا بتساوي الوزن بتاع ال 1 نيوتن. يبقى غالبا 1 نيوتن ايكوال 100 جرام، لكن ده على الارض بس. لكن لو رحنا عند المون او فينوس او جوبيتر الكلام بيختلف خالص. لكن احنا عندنا قانون بس ثابت للارض ان 1 نيوتن ايكوال 100 mass weight of mass of 100 جرام. weight of mass of 100 جرام. The measuring device، الجهاز اللي بقيس بيه الويت جهاز مختلف خالص. ده بقى اللي ممكن اسميه كده وانا مطمن قوي كلمه ميزان، لانه بيحدد الوزن. طب اسمه ايه؟ اسمه سبرينج سكيل. سبرينج سكيل او الميزان الزنبركي، لان في حاجه زي السوسته كده، حتى كلمه سبرينج معناها سوسته، وده بنسميه سبرينج سكيل. طب شكله ايه؟ ده شكل السبرينج سكيل اللي هنحدد بيه الويت. بنعلق فيه اي حاجه. المؤشر اللي فوق ده نشوف مع بعض كده، المؤشر اللي هنا دوت بيبدا ينزل معايا عشان يحدد لي الويت. So again the measuring device الجهاز اللي بقيس بيه
الويت هو جهاز واحد بس عندنا ان شاء الله السنه دي هو سبرينج سكيل، لكن درسنا اكتر من جهاز يحدد الماس او يقيس الماس. فور اكزامبل 2 arm scale 1 arm scale 1 arm scale وده بوينتر ديجيتال بالانس سكيل. خدنا 4 اجهزه تقريبا بيحددوا الماس، لكن جهاز واحد بس بيحدد الويت هو سبرينج سكيل. يبقى سبرينج سكيل is the measuring device of weight، هو الجهاز اللي بيقيس الويت. So it's an image، دي صورة السبرينج سكيل. طبعا في أشكال وأنواع منه وأحجام أكبر بكتير جدا، يمكن ده يكون جهاز صغير شوية ما بيقيسش ويت كتير قوي، تقريبا آخره مثلا 100 نيوتن مش أكتر من كده، لكن في أكبر منه بكتير جدا. Again سبرينج سكيل أو الميزان الزنبرجي هو اللي بيحدد the weight or the mass. sure the weight هو بيحدد الويت not the mass. Okay. So now weight of any object increases by increasing the mass. يبقى هنا دايما اعرف كويس قوي ان الويت بيزيد لما ازود الماس. يبقى معنى كده ان الويت مش قيمه ثابته، الويت تشينجز بيتغير بايه؟ بتغيير البليس، بتغيير الماس، بتغيير distance from the center. يبقى دايما مهم قوي اعرف ان الماس constant value، الماس ما بيتغيرش خالص، لكن الويت بيتغير بايه؟ حسب 3 فاكتور ان شاء الله هديتهم بالتفصيل حالا دلوقتي. So now what are the factors affecting weight؟ كلمة فاكتور يمكن أول مرة نسمعها، معناها عوامل. يعني إيه اللي بيأثر على الويت أو إيه اللي بيخليه يتغير؟ اتفقنا اللي بيتغير النهاردة هو الويت مش الماس. طب إيه اللي بيخليه يتغير؟ نمبر 1 the object's mass، كتلة الجسم. أوكي؟ the object mass where the weight increases by increasing the mass. الويت بيزيد لما بزود الماس، Another factor is that the planet or the place where the object exists and also where the weight increases by increasing the planet mass. Again يبقى الويت عندي 3 factors بيأثروا عليه هما the mass, the planet and also the distance from the center، المسافة بينه وبين مركز الكوكب. For example نرسم صورة بسرعة كده عشان we have no time now. If it's the center of the earth and someone is standing here, he has weight for example 1000 Newton. If this person transferred to the North Pole، لو راح عند النورث بول بعد عن السنتر يعني، يبقى عنده ويت تقريبا 980 نيوتن. طب ليه الويت هنا بيقل؟ لأن بعدنا عن السنتر اوف ذا ايرث. يبقى معنى كده كل ما ازود الديستانس ايه اللي يحصل للويت؟ ويت decreases، الويت بيقل. Again الديستانس increases، الويت decrease. يبقى دايما في علاقه بيسموها inverse relation، علاقه عكسيه ما بين الويت والdistance from center. So we can summarize what are the factors of weight is that mass of the body and also the place of the body or the planet, and at last distance from the center, where when the distance increase the weight decrease. لما الديستانس بتزيد الويت بيقل and vice versa. So the relation between them is inverse relation. By this point I'm afraid we have reached the end of this episode. So promise to meet you again next Thursday to have a revision on mass and weight, or have another explanation of mass and weight, and also how to answer the problem of mass and weight. درس mass and weight درس مهم جدا، وإن شاء الله الأسبوع الجاي هنتعود أو نتعلم إزاي نحل مسائل mass and weight. And now thank you and goodbye.